Good morning, Amma. Now page number 290. Page number 290, second problem. Evaluate integral of 0 to a square root of a square minus x square dx. A square minus x square dx. In this, so ఈ square root అనేది మనం simplify చేసుకోవటం కోసం put x is equal to a sin theta. Put x is equal to a sin theta. Dx is equal to a into derivative of sin theta is cos theta d theta. Okay, if x limits is 0 a, we change the theta values. ఎప్పుడైతే మనం వాల్యూని ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసామో ఆ లిమిట్స్ కూడా థీటాలోకి చేంజ్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఇఫ్ x is equal to 0 implies 0 equals to a sin theta implies sin theta equals to 0. ఎప్పుడు sin theta వాల్యూ 0 అవుతుంది అంటే theta ఈక్వల్ టు 0. అంటే x is equal to 0 లోవర్ లిమిట్ అయినప్పుడు theta కూడా ఏమవుతుంది 0 అయింది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ x is equal to a implies a equal to a sin theta. A equal to a sin theta implies 1 is equal to sin theta implies theta is equal to pi by 2. sin theta వాల్యూ ఎప్పుడు 1 అవుతుంది? theta వాల్యూ 90 degrees అయినప్పుడు. ఓకే, ఈ వాల్యూస్ అన్నీ ఈ గివెన్ ఇంటిగ్రల్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. నౌ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to a square root of a square minus x square dx. That equal to integral of 0 to pi by 2 square root of a square minus a square sin square theta into dx అంటే a cos theta d theta. A cos theta d theta. So that equal to integral of 0 to pi by 2 square root of a square కామన్ తీస్తే 1 minus sin square theta into a cos theta d theta. a cos theta d theta. సో స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమవుతుంది? a ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్. 0 to pi by 2 1 minus sin square theta is cos square theta into a cos theta d theta. a into a ఏమవుతుంది? a square. 0 to pi by 2 స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే cos theta into cos theta d theta. cos theta into cos theta అంటే cos square theta. cos square theta d theta. ఈ cos square theta అనే కాబట్టి మనం దేనిలోకి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు? 0 to pi by 2 0 to pi by 2 1 minus cos 2 theta by 2 d theta. Okay, so that equal to a square into 1 by 2 0 to pi by 2 theta minus 0 to pi by 2 cos 2 theta by 2 d theta. So that equal to a square into 1 by 2 is a constant. Integral of 0 to pi by 2 1 d theta minus 1 by 2 is also a constant. Pi by 2 cos 2 theta d theta. Okay, that equal to a square into 1 by 2 of integral 1 d theta is theta 0 to pi by 2
minus 1 by 2. Integral of cos 2 theta d theta is sin 2 theta by 2, 0 to pi by 2. 0 to pi by 2. So that equal to a square of 1 by 2 of pi by 2 minus 0, upper limit minus lower limit, 1 by 4. theta బదులు అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. sin 2 of pi by 2 minus lower limit sin 0. sin 0. So that equal to a square of pi by 4 minus 1 by 4 of 2 cancel. sin 180 degrees అంటే 0, sin 0 అంటే 0. దట్ ఈక్వల్ టు పై ఏ స్క్వేర్ బై 4. దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. లేదా అంటే డైరెక్ట్గా మనం రిడక్షన్ ఫార్ములా అప్లై చేసి ఉన్న వాల్యూని రాయొచ్చు. లేదు అంటే ఇంకో మెథడ్ ఏం చేయొచ్చు, ఇదే ప్రాబ్లమ్ని మనం డైరెక్ట్గా ఇది ఫార్ములా తెలుసు కదా, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్, డైరెక్ట్ ఫార్ములా యూస్ చేసి లిమిట్స్ అప్లై చేసి సింప్లిఫై చేసుకొని చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఇది ఇంకొక మెథడ్ అనమాట, సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అంటారు దీన్ని. సో నెక్స్ట్ మనం థీరం ఒకటి ఉంది రిడక్షన్ ఫార్ములా మీద. సింగిల్ ఫంక్షన్స్ చేశారు కదా, రిడక్షన్ ఫార్ములా మీద ఉన్న నెక్స్ట్ థీరంని ఇప్పుడు మనం రాసుకుంటాం. థీరం రాసుకున్నామా, పేజ్ నెంబర్ 290లో ఉంది థీరం. ఈ సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత థీరం ఇచ్చాడు మనకి 7.5.4. థీరం, let m and n be positive integers, then integral of 0 to pi by 2 sin power mx into cos power nx dx is equal to 1 by m plus 1 if n is equal to 1. ఇది ఒక వాల్యూ. నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇంకోటి ఏమి చేయొచ్చు అంట, దీని వాల్యూ n minus 1 by m plus n ఇంటూ n minus 3 by minus 2 సో ఆన్. లాస్ట్ టర్మ్ ఇదేమొస్తుంది అంటే 1 by m plus 1. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే if 1 not equal to n, 1 not equal to n which is odd, n అనేది ఆడ్ కనుకైతే వాల్యూ ఇలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇదే వాల్యూ వస్తుంది. థర్డ్ వాల్యూ n minus 1 by m plus n, n minus 3 by m plus n minus 2 so on 1 by 2 m minus 1 by m, ఇంకొక వాల్యూ ఉంటుంది మధ్యలో. లాస్ట్ టర్మ్ మాత్రం దేంతో ఎండ్ అవుతుంది అంటే పై బై 2. ఇఫ్ n ఈస్ ఈవెన్ అండ్ m ఈజ్ ఈవెన్, రెండు కేసులు జరుగుతాయి ఇక్కడ. ఇక్కడేమో ఓన్లీ n ఈజ్ ఆడ్ అనే కేసు, ఇక్కడేమో బోత్ కేసెస్. ఇన్ దీస్ కేసెస్ n ఈజ్ ఈవెన్ అండ్ m ఈజ్ ఆల్సో ఈవెన్. ఈ రెండు కనుక ఈవెన్ నెంబర్స్ అయితే, అంటే ఈ యొక్క పవర్స్లో సైన్ పవర్ సపోజ్ 4x, కాస్ పవర్ 6x అలా ఉన్నప్పుడు, ఈవెన్ నెంబర్స్ అయినప్పుడు మనకి ఫార్ములా ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా, m minus 1 by m సో ఆన్ పై బై 2. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇదే ఫార్ములా వస్తుంది n minus 1 by m plus n, n minus 3 by m plus n minus 2 సో ఆన్. మధ్యలో టర్మ్ m minus 1 by m,
లాస్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుందంటే 2/3, లాస్ట్ టర్మ్ 1. ఈ కేసులో ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ n ఈజ్ ఈవెన్ m ఈజ్ ఆడ్. ఓకే, n ఈజ్ ఈవెన్ m ఈజ్ ఆడ్. లాస్ట్ కేసు 1/n+1 ఇఫ్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఈ ఫస్ట్ది లాస్ట్ది డైరెక్ట్గా మన వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది ఆన్సరు. మనం ఈ 3 కేసెస్కి సంబంధించిందే మనం ప్రూవ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, ఈ 3 కేసెస్ ఎలా వచ్చినాయి అనేది మనం ఇప్పుడు ప్రూఫ్ రాసుకుంటాం. దీనిలో ఫస్ట్ 2 కేసెస్ కనుక ముందు చూసుకుంటే ప్రూఫ్ it is easy to see that integral of 0 to pi/2 sin power mx into cos x. ఎందుకని ఫస్ట్ కేసులో ఏమన్నాడు, ఇఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, ఈ కేసులో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే కాస్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవచ్చు. సైన్ ఎక్స్ యొక్క డెరివేటివ్ పక్కనే ఉంటే x⁻n+1/n+1 ఫార్ములా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఈ ఫార్ములా ఇక్కడ ఎలా అప్లై చేస్తారు, సైన్ పవర్ m+1x/m+1 బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ 0 to pi/2. ఇక్కడ ఏంటి మనం చేసుకుంది అంటే సిన్స్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనే కేసు తీసుకున్నాము. ఫార్ములా ఏం వాడాం, x ఇంటూ f'(x) dx దట్ ఈక్వల్ టు f(x+1/n+1) హోల్ పవర్ n+1/n+1. ఆ ఫార్ములాని ఇక్కడ మనం అప్లై చేసుకున్నాం. అప్లై చేసుకుంటే అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు sin power m+1 of pi/2 by m+1 minus sin power m+1 of 0 by m+1. sin 90 degrees ఎంత 1. 1 power m+1 is 1. So 1/m+1 minus sin power 0 is 0. So we get the value 1/m+1. So first case proved. If n is equal to 1, this integral value is 1/m+1. లాస్ట్ కేసు కూడా ఇక్కడే చేసేసుకుందాం. అంటే ఏం రాయాలి ఇక్కడ, m is equal to 1. m is equal to 1 తీసుకుంటే కూడా సేమ్ మనకి ఇలానే వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే అండ్ కంటిన్యూషన్ రాసేసుకుందాం. అండ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to pi/2 sin x into cos power nx dx is equal to 1/n+1 if m is equal to 1. m వాల్యూ 1 అంటే sin x cos x యొక్క డెరివేటివ్ sin అవుతుంది, మైనస్ sin అవుతుంది. మైనస్ సైన్ అయినప్పుడు మైనస్ ఆఫ్ కాస్ పవర్ n+1/n+1. కాస్ పవర్ 90 0, కాస్ 0 1, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోయి 1/n+1 మీకు వస్తుంది ఆన్సర్. ఓకేనా, ఇఫ్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు దీని వాల్యూ, ఇది m ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు దీని వాల్యూ. అంటే 2 కేసెస్ ప్రూవ్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ఫార్ములాలో రిమైనింగ్ 3 కేసెస్ని ఎలా ప్రూవ్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అది కూడా మీకు చాలా ఈజీగానే వస్తుంది. మీరు ఆల్రెడీ చేసి ఉన్నారు కదా ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్లో, ఇంటిగ్రేటింగ్ బై పార్ట్స్ చేసి లిమిట్స్ అప్లై చేయటమే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to pi/2 sin power mx into cos power nx dx equal to integral of 0 to pi/2 sin power mx into cos power n-1x into cos x dx. 2 వేస్లో రాసుకొని దీన్ని మళ్ళీ ఎలా రాసుకొని రీఅరేంజ్ చేసుకుంటాం. 0 to pi/2 sin power mx
ఇంటూ కాస్ ఎక్స్, ఇది ఒక టర్మ్గా తీసుకుందాము. సెకండ్ టర్మ్గా ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే కాస్ పవర్ n మైనస్ 1x dx. సో ఇది డెరివేటివ్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది. దీనికి ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ లేదు కాబట్టి ఇది u అనుకుంటాము, ఈ రెండింటిని v అనుకుంటాం. సో హియర్ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు n మైనస్ 1x u డాష్ x పవర్ n ఫార్ములా n మైనస్ 1 ఇంటూ కాస్ పవర్ n మైనస్ 2x ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ సైన్ ఎక్స్, అలాగే v అంటే సైన్ పవర్ mx ఇంటూ కాస్ ఎక్స్, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ v dx, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin power mx into cos x dx. సేమ్ ప్రీవియస్ సమ్లో వాడినట్టుగానే f of x హోల్ పవర్ n ఇంటూ f డాష్ ఎక్స్, దట్ ఈస్ f of x హోల్ పవర్ m ప్లస్ 1 బై m ప్లస్ 1. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కూడా మనం దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 టు పై బై 2 sin power mx into cos power nx dx is equal to 0 to pi by 2 u into v dx, so that equal to u into integral of v dx limits 0 to pi by 2 minus integral of 0 to pi by 2 u dash into integral v dx whole dx. Okay, so that equal to u అంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో రాసుకున్నాం కదా కాస్ పవర్ n మైనస్ 1x, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ v dx అంటే సైన్ పవర్ m ప్లస్ 1x by m plus 1 limits 0 to pi by 2 minus integral of 0 to pi by 2 u dash n minus 1 into cos power n minus 2x into minus sin x into sin power m plus 1x by m plus 1 dx. ఇదంతా ఒకే టర్మ్, మీరు ఈ వీడియోలో చూసి ఇదో స్టెప్ అనుకోవద్దు, మొత్తం కంటిన్యూషన్ అనమాట. ఇక్కడ పట్టదని నేను కింద రాశాను మైనస్. ఓకే, సో దట్ ఈక్వల్ టు ఇన్ దిస్ ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. కాస్ 90 అప్పర్ లిమిట్ కనుక అప్లై చేస్తే కాస్ 90 ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. సో 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ 0 మైనస్ లోవర్ లిమిట్ కాస్ 0 0 సైన్ 0 0. సో ఫస్ట్ టర్మ్ మొత్తం ఇక్కడ ఏమైపోతుంది మనకి 0 అయిపోతుంది. మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏమవుతుంది ప్లస్. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా, n మైనస్ 1 బై m ప్లస్ 1 కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్. 0 టు పై బై 2 కాస్ పవర్ n మైనస్ 2x, ఇక్కడ సైన్ పవర్ m ప్లస్ 1 పవర్ 1 ఉన్నట్టే కదా, బేస్లు ఈక్వల్గా ఉంటే ప్రోడక్ట్లో పవర్స్ యాడ్ చేసుకుంటారు. m ప్లస్ 1 ఏమవుతుంది m ప్లస్ 2x dx. చక్కగా సింప్లిఫై అయిపోయింది చూసారా, సైన్ పవర్ m ప్లస్ 2x dx. దట్ ఈక్వల్ టు n minus 1 by m plus 1 integral of 0 to pi by 2 sin power m x sin power mx. ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తున్నాం దాన్ని, ఇంటూ దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్. ఓకేనా, కాస్ పవర్ n మైనస్ 2x dx. ఇప్పుడు ఈ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ని ఏం రాసుకోవచ్చు, n మైనస్ 1 బై m ప్లస్ 1 0 టు పై బై 2 కాస్ పవర్ n మైనస్ 2x ఇంటూ సైన్ పవర్ mx ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాస్ అంటే 1 మైనస్
cos square x dx. 1 minus cos square x dx. So that equal to n minus 1 by m plus 1 integral of 0 to pi by 2, 0 to pi by 2. So multiply చేయండి. cos power n minus 2x into sin power mx dx ఫస్ట్ టర్మ్ మైనస్ ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తున్నారనమాట. ఇక్కడ 1 ఇంటూ సైన్ పవర్ దిస్ టర్మ్, నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్. సో 0 టు పై బై 2 కాస్ పవర్ n మైనస్ 2x సైన్ పవర్ mx కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇక్కడ బేస్లు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి పవర్స్ని యాడ్ చేసుకుంటే n మైనస్ 2 ప్లస్ 2 ఏమవుతుంది, n అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈక్వల్ టు n మైనస్ 1 బై m ప్లస్ 1 0 టు పై బై 2 సైన్ పవర్ mx కాస్ పవర్ n మైనస్ 2x మైనస్ 0 టు పై బై 2 సైన్ పవర్ mx. ఈ n మైనస్ 2 ప్లస్ 2 2 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే మిగిలేదేంటి, కాస్ పవర్ nx dx. సో I m కామా n is equal to n minus 1 by m plus 1, m minus 1 by m plus 1 ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్, ఇదేమవుతుందమ్మా, I m n మైనస్ 2 సఫిక్స్లో. ఇక్కడ సైన్ పవర్ mx ఇంటూ కాస్ పవర్ nx అనే ఇంటిగ్రల్ని దేంతో ఇండికేట్ చేసాము, I m కామా n మీన్స్ సైన్ పవర్ mx ఇంటూ కాస్ పవర్ nx. అలాగే దీన్ని కూడా సైన్ పవర్ ఎంత ఉంటే అది I సఫిక్స్లో m రాస్తాము, కాస్ పవర్ ఎంత ఉంటే అది సెకండ్ టర్మ్గా రాసుకుంటారు, n minus 2. ఓకే, మైనస్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో I ఫస్ట్ టర్మ్ m సెకండ్ టర్మ్ n, I m కామా n. ఇక్కడ మనం కాన్స్టెంట్ కూడా మల్టిప్లై చేసుకుంటూ రావాలి కదా. ఇక్కడమ్మా కాన్స్టెంట్ ఇది రెండిటికి కదా, మనకి కాన్స్టెంట్ రెండిటికి రావాలి. ఓకేనా, అందుకనే బ్రాకెట్ పెట్టుకోండి. ఇదంతా ఇది కాన్స్టెంట్ రెండిటికి వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ n మైనస్ 1 ఆఫ్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇక్కడ దీనికి వచ్చింది కాబట్టి దీనికి కూడా మల్టిప్లై అవుతుంది. మల్టిప్లై అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటారు, మైనస్ n మైనస్ 1 బై m ప్లస్ n. ఒక కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ కూడా వచ్చింది. ఓకేనా, కాన్స్టెంట్ ఇంటూ దిస్ వన్. సో ఈ నెగటివ్ టర్మ్స్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి పంపించండి. పంపిస్తే ఏమవుతుంది, I m కామా n ప్లస్ n మైనస్ 1 బై m ప్లస్ 1 I m కామా n ఇజ్ ఈక్వల్ టు n మైనస్ 1 బై m ప్లస్ 1 I m కామా n మైనస్ 2. ఇక్కడ I m కామా n కామన్ తీసేస్తే 1 ప్లస్ n మైనస్ 1 బై m ప్లస్ 1 n మైనస్ 1 బై m ప్లస్ 1 I m కామా n మైనస్ 2. సో ఎల్సిఎం తీసుకుంటే m ప్లస్ 1 ప్లస్ n మైనస్ 1 బై m ప్లస్ 1 n మైనస్ 1 బై m ప్లస్ 1 I m కామా n మైనస్ 2. m ప్లస్ 1 m ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 మైనస్ 1 క్యాన్సిల్. దేర్ఫోర్ I m కామా n ఆఫ్ m ప్లస్ n ఈక్వల్ టు n మైనస్ 1 ఇంటూ I m కామా n మైనస్ 2. Therefore I m comma n is equal to n minus 1 by m plus n I m comma n minus 2.
ఓకే, దీనికి మనం కంప్లీట్ సొల్యూషన్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు, n అనేది nలో ఇక్కడ ఏ వాల్యూ కావాలి, m కామా n మైనస్ 2. అంటే దీనిలో ఇప్పుడు మనం ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము, పుట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n మైనస్ 2 ఇన్ 1. వీ గెట్ i m కామా n మైనస్ 2. m కామా n మైనస్ 2 అంటే n మైనస్ 2 మైనస్ 1 బై m ప్లస్ n మైనస్ 2 i m కామా n మైనస్ 2 మైనస్ 2 n మైనస్ 2 మైనస్ 2 i m కామా n మైనస్ 2 n మైనస్ 3 బై m ప్లస్ n మైనస్ 2 i m కామా n మైనస్ 4. ఇంకా అలా మనకి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. కంటిన్యూ అయ్యి ఎక్కడి వరకు వస్తాయి కంటిన్యూషన్స్ మనకి, సో ఆన్ వస్తాయి. ఎక్కడి వరకు, ఆన్ ప్రొసీడింగ్ లైక్ దిస్ we obtain i m comma 1 or i m comma 0. n వాల్యూసే కదా మనకి ఇక్కడ చేంజ్ అవుతూ వస్తున్నాయి. లాస్ట్ టర్మ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇలా కంటిన్యూ అయిపోతే లాస్ట్ టర్మ్స్ ఏం కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది మనం, i m కామా n వాల్యూ 1 అన్న అవ్వాలి ఆర్ i m కామా 0, m కామా 0. ఓకే, ఈ m కామా 1 m కామా 0లు మనం గివెన్ ఇంటిగ్రల్లో నుంచి మనం కనుక్కుంటాం. గివెన్ ఇంటిగ్రల్ ఏంటి ఇప్పుడు మనకి, i m కామా n ఈజ్ ఈక్వల్ టు గివెన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 టు పై బై 2 sin పవర్ mx ఇంటూ cos పవర్ nx dx. i m కామా 1 ఆల్రెడీ మనం కనుక్కున్నాం. ఇప్పుడు m ఈక్వల్ టు 1 అయితే కనుక్కున్నాం కదా వాల్యూ, ప్రీవియస్ ముందే ఫస్ట్ కేసులో రాసేసుకున్నాం. సైన్ పవర్ mx ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఎంత రాసుకున్నాము, 1/m ప్లస్ 1 స్టార్టింగ్లోనే కనుక్కున్నాం మనం i m కామా 1 అయితే. నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి, i m కామా 0. దీని తర్వాత మనం ఇంకొక వాల్యూని కనుక్కుంటాం, n ఈక్వల్ టు 0. n ఈక్వల్ టు 0 అయితే i m కామా 0 0 టు పై బై 2 సైన్ పవర్ mx ఇంటూ కాస్ పవర్ 0x dx. బట్ కాస్ పవర్ 0 అంటే 1 అవుతుంది. సో దట్ ఈక్వల్ టు 0 టు పై బై 2 సైన్ పవర్ mx dx. ఇది రిడక్షన్ ఫార్ములాలో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సైన్ పవర్ mx dxకి ఫార్ములా రాసుకుంటాం. ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సైన్ పవర్ nx dxకి ఫార్ములా రాసుకున్నాం, గుర్తుందా? ఆ ఫార్ములాని ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా కూడా అప్లై చేసుకోండి. డైరెక్ట్గా అంటే 2 కేసెస్ వస్తాయి ఇక్కడ మనకి. ఏంటా 2 కేసెస్, సైన్ పవర్ mx dx అంటే దట్ ఈక్వల్ టు 2 కేసెస్, m మైనస్ 1/m, m మైనస్ 3 ఎందుకంటే పవర్ m ఉంది కాబట్టి ఇది ఆడ్ నెంబర్స్ పైన రావాలి, ఈవెన్ నెంబర్స్ కింద రావాలని చెప్పి నేను అనుకున్నాం కదా. సో ఆన్ 1/2 ఇంటూ పై బై 2 ఇఫ్ m ఈజ్ ఈవెన్. నెక్స్ట్ కేసు m మైనస్ 1/m, m మైనస్ 3/m మైనస్ 2, సో ఆన్ 2/3 ఇంటూ 1 ఇఫ్ m ఈజ్ ఆడ్. ఆల్రెడీ రెండు కూడా మనం రాసుకొని పెట్టుకున్నాం, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు i m కామా 0 అంటే 2 వాల్యూస్ రాయాల్సి వస్తాయి. అదే i m కామా 1 అంటే ఓన్లీ 1 వాల్యూ. అందుకని ఇక్కడ మనకి 3 కేసెస్ వచ్చినాయి, గమనించారా లేదా? 3 కేసెస్లో థీరంని ముందు రాసుకున్నాం మనం. ఇగోండి 3 కేసెస్. లాస్ట్ టర్మ్ 1/m ప్లస్ 1 వచ్చింది.
అలాగే 2 కేసెస్లో వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఓకేనా. ఇప్పుడు అవన్నీ కలిపి ఇక్కడ మనం రాసుకుంటే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి రాసుకుంటాం. ఎక్కడి నుంచి రాసుకుంటాము, ఇక్కడ సో ఆన్ అన్నాం చూడండి, అక్కడి నుంచి రాసుకుంటాం. ఇది IM, N ఈక్వేషన్ 1 నుంచి రాస్తాం అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా అంటే ఈ వాల్యూస్ అన్నీ తీసుకెళ్ళి దేనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు, ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 IM, N is equal to IM, N is equal to N minus 1 by M plus N ఇంటూ ఎంత ఉంది, IM, N minus 2 ఉంది. ఈ IM, N minus 2 అంటే మళ్ళీ కనుక్కున్నాం వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, N minus 3 by M plus N minus 2. N minus 3 by M plus N minus 2 ఇంటూ IM, N minus 4. అలా టర్మ్స్ అన్నీ కంటిన్యూ అయిపోయి చివరికి సో ఆన్ వచ్చి లాస్ట్ టర్మ్స్ ఏమేమై ఉంటాయి, సో ఆన్ IM, 1 ఆర్ IM, 0. M, 0 అంటే ఇక్కడ మనం మళ్ళీ దీనికి 2 కేసెస్ని రాసుకుంటాం. IM, N is equal to N minus 1 by M plus N, N minus 3 by M plus N minus 2 సో ఆన్. లాస్ట్ టర్మ్ ఏం పెడతాం, IM, 1. నెక్స్ట్ సేమ్ ఇదే వాల్యూ N minus 1 by M plus N, N minus 3 by M plus N minus 2 సో ఆన్. లాస్ట్ టర్మ్ IM, 0. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ని ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఈ వాల్యూస్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకునేటప్పుడు ఏం రాసుకుంటారు, IM, N is equal to ఫస్ట్ కేసులో N minus 1 by M plus N, N minus 3 by M plus N minus 2 సో ఆన్. IM, 1 అంటే ఎంత, 1 by M plus 1, 1 by M plus 1 అంటే ఇక్కడ N అనేది ఏ నెంబర్ అయింది, ఇఫ్ N ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్. అంటే పవర్లో కనుక మనకి ఆడ్ నెంబర్ ఉండి ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ M ఈజ్ ఎనీథింగ్, ఏదైనా అయినా M అనేది, కానీ N అనేది మాత్రం ఆడ్ నెంబర్ అయితే లాస్ట్ టర్మ్లో 1 by N plus 1 అనే టర్మ్ మల్టిప్లై అవుతుంది. ఇది IM, 1 వాల్యూ నుంచి వచ్చింది. నెక్స్ట్ N minus 1 by M plus N, N minus 3 by M plus N minus 2 సో ఆన్. దేని వాల్యూ రాయాలి, IM, 0. కానీ IM, 0 కనుక్కున్నాం. ఇక్కడ ఎన్ని కేసెస్ వచ్చినాయి, 2 కేసెస్ వచ్చినాయి. సో ఫస్ట్ కేస్ మనం దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే M minus 1 by M, ఓకే, M minus 3 by M minus 2, ఓకే, సో ఆన్. లాస్ట్ టర్మ్ ఎంత, సో ఆన్ 1 by 2 ఇంటూ పై బై 2. ఇక్కడ ఏం కేసు, M ఈజ్ ఈవెన్, M ఈజ్ ఈవెన్. కానీ ఇక్కడ M, 0 అంటే N అనేది ఇక్కడ ఏంటి, ఆడ్ నెంబర్. ఇక్కడ N అనేదేమో ఈవెన్ నెంబరు. ఇక్కడ M ఈజ్ ఈవెన్ అనేది లాస్ట్ టర్మ్ పై బై 2 అయితే వస్తుంది. కాబట్టి ఈ కేసులో ఇప్పుడు ఏం రాసుకోవాలి, ఇఫ్ N ఈజ్ ఈవెన్ అండ్ M is also even, N is even and M is also even. ఓకే. నెక్స్ట్ సేమ్ వాల్యూస్ రాసుకుంటాం. N minus 1 by M plus N, N minus 3 by M plus N minus 2 సో ఆన్. మళ్ళా ఇక్కడ సెకండ్ కేసు ఉంది కదా మనకి, అది రాసుకోవాలి. ఈ సెకండ్ కేసులో 1 అనేది లాస్ట్ టర్మ్ వచ్చినప్పుడు M అనేది ఆడ్ నెంబర్, కానీ ఇక్కడ N అనేది ఏంటి, 0. అంటే ఇక్కడ N అనేది ఈవెనే, M ఈజ్ ఈవెన్, N ఈజ్ ఆడ్. 2 వాల్యూస్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ. M minus 1 by M, M minus 3 by M minus 2 సో ఆన్.
2/3 అంటే మనం mn వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా 2/3 అనేది 1 కంటే ముందు వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్గా 1 అనేది మల్టిప్లై చేసుకుంటాం. ఇఫ్ ఇక్కడ ఏం రాయాలి, n అనేది ఈవెనే, అదేం మారదు, బట్ అండ్ m ఈజ్ ఆడ్. ఇలా మనం 3 కేసెస్ని ప్రూవ్ చేసుకోగలిగాం. ఇక్కడ చూసుకోండి అమ్మ, మీరు తెలుస్తుంది మీకే. ఓకేనా, నేను ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మళ్ళీ కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూడండి. ఇది మనకిచ్చిన థీరం అన్నమాట. కేసెస్లో ఆల్రెడీ మనకి n=1 అయితే ఈ వాల్యూ వస్తుంది, దేని వాల్యూ, ఈ యొక్క ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ. అలాగే ఇక్కడ m=1 అయినప్పుడు ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఇది అవుతుంది. కానీ రిమైనింగ్ కేసెస్ని మీకు ఇక్కడ రాసాము అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయమన్నారు, థీరం అది. ఓకే, అప్పుడు మనకి n అనేది కనుక ఆడ్ నెంబర్ అయితే n ఈజ్ ఆడ్ అయితే ఈ ఏ టర్మ్స్ మల్టిప్లై అవుతూ ఎక్కడ వరకు వస్తాయంట, 1/m+1 వరకు. సేమ్ టర్మ్స్ మల్టిప్లై అవుతూ మధ్యలో ఈ వాల్యూస్ ఎందుకు యాడ్ అయినాయి, m ఈజ్ ఈవెన్, m ఈజ్ ఆడ్. అంటే n వాల్యూ అక్కడ మనకి 0 రాసుకున్నాం, అంటే n ఈజ్ ఈవెన్ అవటాన ఈ 2 కేసెస్ వచ్చినాయి. అంటే ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద పవర్ ఆఫ్ cos x, దట్ ఈజ్ n మీద డిపెండ్ అయి ఉంది తీరం. ఓకేనా, n అనేది కనుక ఆడ్ నెంబర్ అయ్యి ఉంటే mతో మీకు పని లేదు. అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sin పవర్ 4x ఇంటూ కాస్ పవర్ 3x. ఎప్పుడైతే కాస్ పవర్ 3x వచ్చిందో ఈ ఫార్ములాని అప్లై చేసుకుంటారు. n ఈజ్ ఆడ్ అయినప్పుడు m వాల్యూని మనం ఆలోచించక్కర్లేదు, సేమ్ వాల్యూని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. అదే సెకండ్ కేసులో n అనేది ఆడ్ నెంబర్ అయిపోతే ఇలా వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంకొక కేసు ఏమవుతుంది, n ఈజ్ ఈవెన్. n అనేది ఈవెన్ నెంబర్ అయినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది 0 అయిపోయినప్పుడు మనకి ఈ యొక్క వాల్యూ ఒక్కటే మిగులుతుంది, ఈ వాల్యూ ఒక్కటే మిగిలినప్పుడు 2 కేసెస్ వస్తాయి కదా మనకి. ఆ 2 కేసెస్లో m అనేది ఈవెన్ అయితే లాస్ట్ టర్మ్ π/2 అవుతుంది. అదే m ఈజ్ ఆడ్ అయితే లాస్ట్ టర్మ్ 1 అవుతుంది. ఓకేనా, ఇది థీరం స్టేట్మెంట్. కొంచెం అర్థమైందేమో అని అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే చక్కగా లాక్డౌన్లు అన్నీ అయిపోయి కొంచెం క్లాసులు కూడా ఏదో ఉన్నాయని చెప్పి మేడం మెసేజ్ పెట్టినట్టున్నారు కదా గ్రూప్లో. ఓకేనా, 23rd నుంచి మీ డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు విత్ పేరెంట్స్ పర్మిషన్ అని. చూసారా అందరు మెసేజ్ని? ఇప్పుడు మొదలెడుతున్నారా నోట్సులు రాయటం? నాకు తెలుస్తుందిలే, మీరు ఇప్పుడు అనుకుంటున్నారంట నోట్సులు రాయలేము అని. ఎందుకంటే డౌట్స్ క్లియర్ అవ్వాలంటే మీ దగ్గర నోట్స్ ఉండాలి కదా. డెఫినెట్గా నేనైతే అడుగుతా, నోట్స్ తీసుకొని రా, దానిలో ఏం డౌట్ వచ్చిందో చెప్పు, అప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అర్థమైందా? ఆ డౌట్స్ క్లియర్ అయిన తర్వాత లెసన్ కంటిన్యూషన్ జరుగుతుంది. అందుకని జాగ్రత్తగా నోట్స్లన్నీ రాయండి, రాసుకొని మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు తీసుకొని రండి. ఓకేనా, సో ఇది ప్రూఫ్ రాసుకున్నాము. ఫస్ట్ది లాస్ట్ది 2 కేసెస్ని ఇక్కడ చేసేసుకున్నాం. ఫస్ట్ 2 కేసెస్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. n=1 అయినప్పుడు ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసి వాల్యూను కనుక్కొని లిమిట్స్ని అప్లై చేసాం, వాల్యూ ఇంత వచ్చింది. ఎందుకంటే sin 90 1 కదా, sin 0 0. నెక్స్ట్ కేసులో m=1 అయినప్పుడు దీని వాల్యూ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 3 కేసెస్ కోసం సేమ్ మనం ఇండెఫినెట్లో ఎలా ప్రూవ్ చేసామో లిమిట్స్ లేకుండా ఇక్కడ కూడా అలాగే చేసుకొని లిమిట్స్ అప్లై చేసాం, అదే తేడా. ఫస్ట్ ఈ వాల్యూని తీసుకున్నారు, తర్వాత ఈ cos xని స్ప్లిట్ చేసి రాసుకున్నారు. ఎందుకంటే nతో కదా అక్కడ డిఫరెన్స్గా వాల్యూస్ ఉన్నాయి, అవునా. n మీద బేస్ అయ్యి 3 వాల్యూస్ వచ్చినాయి, అందుకని ఇక్కడ nని మాత్రం స్ప్లిట్ చేసుకున్నాం అనమాట. nని ఇలా రాసి ఈ టర్మ్ అంతా కలిపి ఒక టర్మ్, ఇది సెకండ్ టర్మ్ అనుకున్నాం. u ఇంటూ v ఫార్ములా అప్లై చేసాం. u అంటే తీసుకొని u డాష్ కనుక్కున్నారు, దాని యొక్క డెరివేటివ్. నెక్స్ట్ v తీసుకున్నారు, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ v dx sin పవర్ m+1x/m+1. సో 0 to π/2 sin పవర్ mx into cos power nx dx, u into v dx, u dash ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ v dx. ఈ వాల్యూస్ అన్ని దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నారు.
చేసుకొని దీన్ని సింప్లిఫై చేశారు. ఈ సింప్లిఫై చేసినప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేసినప్పుడు కాస్ 90 ఏమవుతుంది 0 అయిపోతుంది. అలాగే లోవర్ లిమిట్ అప్లై చేసినప్పుడు సైన్ 0 అందుకని ఆ వాల్యూ మొత్తం 0 అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ దీనిలో ఉన్న రిమైనింగ్ టర్మ్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏమవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది. కాన్స్టెంట్స్ n-1/m+1 కాస్ ఆఫ్ 9-2 సైన్ ఆఫ్ ఇక్కడ m+1 m+2x dx. ఈ m+2ని ఏం రాసుకోవచ్చు sin పవర్ mx ఇంటూ sin స్క్వేర్ x. ఈ sin స్క్వేర్ xని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాసుల్లోకి మార్చుకున్నాం 1 - cos స్క్వేర్ x. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కూడా మనం మల్టిప్లై చేసుకున్నాం. మల్టిప్లై చేసుకుంటే మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బేస్లు ఈక్వల్స్ కాబట్టి పవర్స్ని యాడ్ చేసుకుంటే -2 + 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే పవర్ n. ఇప్పుడు తీసుకున్న ఇంటిగ్రల్ని మనం ఇంతకుముందు అయితే n తో డినోట్ చేసుకుని ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి m, n రాసుకున్నారు. బై n i m, n-2 సేమ్ ఇది ఈ టర్మ్ దీనికి మల్టిప్లై అవుతుంది కదా im, n ఇది ఇటువైపుకి వస్తే ప్లస్ అయింది. ఇప్పుడు im, nలో కామన్ తీసుకుంటే 1 + n-1/m+1. సో ఇది ఎల్సిఎం తీసుకుంటే m+1 + n-1/m+1 m+1 క్యాన్సిల్ +1 - 1 క్యాన్సిల్. సో ద రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఆర్ m + n n-1/m+n i m, n-2. ఇప్పుడు n వాల్యూనే కదా చేంజ్ అవుతుంది. m కాన్స్టెంట్గానే ఉండిపోయింది పర్మనెంట్గా, అందుకని దీన్నే చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఇలా కంటిన్యూస్గా మనకి ఆ యొక్క వాల్యూ మారిపోతూ ఉంది. అందుకని సో ఆన్ ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది అది m, 1 m, 0 అంటే n అనేది ఇక్కడ ఆడ్ అవుతుంది, n అనేది ఈవెన్ అవుతుంది. ఈ 2 టర్మ్స్ని మనం గివెన్ ఇంటిగ్రల్లో కనుక్కుంటాం. ఆ గివెన్ ఇంటిగ్రల్ రాసినప్పుడు m, n తీసుకొని దానిలో m, 1 రాసుకుంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ కేసులో ఉన్న వాల్యూ రాసేసుకున్నారు. అదే సెకండ్ కేసులో n వాల్యూ 0 పెట్టినప్పుడు కాస్ పవర్ 0x అంటే 1 అవుతుంది, సైన్ పవర్ mx dx. ఇది మనం ఆల్రెడీ కనుక్కొని పెట్టుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాస్లో. అదే వాల్యూస్ని ఇక్కడ 2 కేసెస్లో వచ్చినాయి. అక్కడ లాస్ట్ టర్మ్ π/2 అయితే ఈవెన్ అవుతుంది, లాస్ట్ టర్మ్ 1 అయితే ఆడ్ అవుతుంది. ఇది దేని వాల్యూస్ ఇప్పుడు ఈ రెండు అంటే i, m, 0. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 1 నుంచి ఒక్కొక్క వాల్యూని మనం ఇలా మల్టిప్లై చేసుకుంటూ రాసుకుంటే లాస్ట్ టర్మ్ i, m, 1 ఆర్ i, m, 0. దీన్ని 3 కేసెస్గా ఇప్పుడు మనం రాసుకుంటాం. రాసుకున్నప్పుడు i, m, 1 అనేది 1, ఇంకోటి i, m, 0. i, m, 1 అంటే n అనేది ఇక్కడ ఏంటి ఆడ్ నెంబర్, అందుకని ఇఫ్ n ఈజ్ ఆడ్ 1/m+1. సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ అది ఆడ్ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ అంటే i, m, 0. i, m, 0 అయినప్పుడు 2 కేసెస్ వచ్చినాయి. m ఈవెన్ అయితే π/2 వస్తుంది, m ఈజ్ ఆడ్ అయితే 1 వస్తుంది. ఓకేనా? ఈ 3 కేసెస్లో మనం ఈ యొక్క థియరంని ప్రూవ్ చేసుకున్నాం. దీని మీద సమ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను చెప్తానమ్మా. మీరు కేర్ఫుల్గా రాసుకోండి, ఒకసారి క్లియర్గా చూసుకోండి. అర్థం కాకపోతే ఇంకొకసారి మళ్ళా చేస్తూ ట్రై చేయండి. ఇది మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటే పేజ్ నెంబర్ 290లో ఇచ్చాడు. తర్వాత దీనికి సంబంధించిన సమ్స్ అన్నీ చేసేసుకుంటే మనకి ఈ యొక్క చాప్టరు కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మా.